السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں انا یوسف اور میں ہوں ریحان طارق۔ سب سے پہلے ایک نظر 32 برس 15 روز دیار غیر میں بسر کرنے والے جولی کی وطن واپسی میں چند گھنٹے باقی۔ سعودی ایئر لائنز کی پرواز 730 سے کل صبح 10:30 بجے لاہور پہنچیں گے۔ وطن واپسی سے قبل جولی کی سٹی 42 ٹیم کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری۔ اتفاق ہسپتال میں 6.5 کروڑ لاگت سے جدید ترین طبی سہولتوں پر مشتمل پیٹس کارڈک یونٹ نے کام شروع کر دیا۔ جدید یونٹ میں 10 بستروں پر مشتمل ICU اور آپریشن تھیٹر بھی شامل ہے۔ حکومت نے مختلف ٹیچنگ ہسپتالوں میں ویمن میڈیکل افسر کی 93 سیٹیں پوسٹ گریجویشن ٹریننگ میں تبدیل کر دی۔ پوسٹ گریجویشن ٹریننگ کا وظیفہ دینے کے لیے 3 کروڑ 95 لاکھ کے فنڈز ہسپتالوں کو فراہم کر دیے گئے۔ غازی روڈ پر تیز رفتار میٹرو بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر، خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ اہل علاقہ کا ٹائر جلا کر احتجاج۔ میٹرو بس سروس معطل، پولیس نے موقع پر پہنچ کر 1 گھنٹہ بعد بس سروس بحال کروا دی۔ بینک الفلاح کا نیا سافٹ ویئر صارفین کے لیے وبال بن گیا۔ آن لائن ٹرانزیکشن میں رکاوٹ، بیشتر ATMs بیمار پڑ گئیں۔ رقوم کی منتقلی، فوری کیش نہ ملنے سے کاروباری حضرات دربدر۔ چیف سیکرٹری نے ترقیاتی اور انتظامی مسائل پر بحث کے لیے 15 جنوری کو DCOs کانفرنس طلب کر لی۔ ادھر سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں مختلف محکموں کو 20 ارب روپے کی قسط جاری۔ ڈسٹرکٹ سیشن جج سید حامد حسین شاہ نے ماڈل ٹاؤن کچہری میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ ادھر جوڈیشل کمپلیکس سیشن کورٹ فیز 2 میں وکلاء کے چیمبرز اور کار پارکنگ کی تعمیر آخری مرحلے میں داخل۔ IG خان بیگ نے سٹی ٹریفک پولیس کو 6 کروڑ 31 لاکھ 31 ہزار روپے کے اضافی فنڈ جاری کر دیے۔ ادھر CTO نے ٹریفک چالانز میں وارڈنز کو 5 سے 10% حصہ دینے کی سمری IG پنجاب پر سال کر دی۔ پولیس گردی کرنے والے قلم کی زد میں آ گئے۔ CCPO نے 7 سب انسپیکٹر سمیت 24 اہلکار برطرف کر دیے، جبکہ چودھری شفیق احمد 146 اہلکاروں کے لیے شفیق مختلف سزائیں معاف کر دیں۔ ادھر لوئر مال کا ASI میاں نعیم رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ پولیس نے سابق گورنر سردار ذوالفقار کھوسہ اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست کھوسہ سے سیکیورٹی واپس لے لی۔ اینٹی کرپشن عدالت کا اداکارہ میرا کی والدہ کی گرفتاری کا حکم۔ شفقت زہرا پلاٹ فراڈ کیس میں بار بار طلبی کے باوجود حاضر نہ ہوئی۔ عدالت کا 15 جنوری کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ منڈی میں چارے کی قیمت میں اضافے پر TM اقبال ٹاؤن اور سرکاری ٹھیکیدار کا تنازع۔ ٹھیکیدار نے بکر منڈی شاہپور کانٹرا کا ٹھیکہ سرنڈر کرنے کی درخواست کر دی۔ مزنگ چنگی 4 سیزن شادی ہال میں جسٹس ریٹائرڈ ملک محمد قیوم کا وکلاء کے اعزاز میں زہرانہ۔ ملک محمد قیوم نے وکلاء کا نیا گروپ تشکیل دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے کینیڈا کے سینیٹرز اور رکن پارلیمنٹ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی کے رہنما حاجی عزیز الرحمان چند کی گورنر پنجاب سے ملاقات۔ GSP پلس سٹیٹس دلوانے پر مبارکباد دی۔ ادھر اوورسیز پاکستان کے 15 رکنی وفد کی گورنر پنجاب سے ملاقات۔ مسلم لیگ ہاؤس میں چودھری پرویز الہی سے گجرانوالہ وکلاء وفد کی ملاقات۔ مسلم لیگ پنجاب کے صدر چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ پارٹی کی تنظیم سازی کا عمل جاری ہے۔ میاں محمود الرشید اور PTI کے صوبائی صدر اعجاز چودھری کی سٹی 42 کے رپورٹر عمران یونس کے گھر آمد۔ شیر خوار بیٹے کے انتقال پر عمران یونس سے اظہار افسوس، جبکہ اپوزیشن لیڈر کا 2 روز قبل ملتان روڈ سبزی منڈی میں جام بحق، سبزی فروش کے گھر جا کر اظہار تعزیت۔ مغل پورہ ڈرائی پورٹ میں کسٹم ایجنٹ ایسوسی ایشن کا اجلاس۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر پرویز ملک کی کسٹم ایجنٹس کو مسائل کے فوری حل کی یقین دہانی۔ LWMC کے زیر اہتمام ایوان اقبال میں کلین لاہور اسٹار آف دی ایئر ایوارڈ تقریب۔ خواجہ احمد حسان نے 800 سینیٹری ورکرز کو فی کس 3000 روپے نقد انعام سے نوازا۔ الفا کریم ٹاور میں IT کے حوالے سے سیمینار۔ آسٹریلین اعزازی کونسلر جنرل اور پاشا گروپ کے چیئرمین سلیم غوری کا کہنا ہے کہ لاہور میں 400 سے زائد IT کمپنیز موجود ہیں، جن کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا بے حد ضروری ہے۔
नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 50 रुकनी वफ्द का ईवान सनत और तिजारत का दौरा। मुल्क की मईशत में लाहौर शहर के किरदार पर मालूमात हासिल की। बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुकाबला हुस्न क़िराअत और नात का एहतमाम। बड़ी तादाद में तलबा तालिबात की शिरकत। चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट आगा रफीक, कानूनदान अशर औसाफ, MD सूरी नॉर्थन आरिफ हमीद, RPO मुल्तान, कैप्टन रिटायर्ड अमीन वीनस, साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलीम जाफर और समाजी कारकुन मोहम्मद ज़िया लाहौर पहुँच गए। उधर कई हफ्ते कबल गल्फ से आने वाले मुसाफिरों का सामान ट्रकों पर मुख्तलिफ इलाकों को रवाना। गुलबर्ग में एक रेस्टोरेंट में फर्नीचर ब्रांड एम्ब्रोकिया की जानिब से मुनफरिद फर्नीचर नुमाइश का एहतमाम। लकड़ी पर नक्श इकबाल के आशार ने सबको हैरान कर दिया। लाहौर गैरिसन पोलो क्लब के ज़ेरे एहतमाम लॉर्जेस्ट टेनिस पोलो टूर्नामेंट का इफ्तिताही रोज। आर्मी ग्रीन और कार्ड ग्रुप ने अपने मैचेस जीत लिए। आर्मी ग्रीन की तरफ से मेजर हसीब मिनहास की डबल हैट्रिक। इंटर डिवीजन गर्ल्स हॉकी चैंपियनशिप के लिए लाहौर की टीम फैसलाबाद रवाना। लाहौर की टीम टाइटल का दिफा करेगी, जबकि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने फुटबॉल टीम बनाने के लिए ट्रायल्स का आगाज कर दिया। मुल्क भर से नौजवान खिलाड़ियों की शिरकत। और सर्दी की शिद्दत में कमी ना आ सकी, शहर पर उठते बादलों से सूरज के दिन भर आंख मचोली। महकमा मौसमियात ने हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। बत्तीस बरस तैयार गैर में बसर करने वाली जूली की वतन वापसी में चंद घंटे बाकी। सऊदी एयरलाइन की परवाज 730 से कल सुबह 10:30 बजे लाहौर पहुंचेंगे। वतन वापसी से कबल जूली ने सिटी 42 की टीम के हमरा उम्रा की सादत हासिल की और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। रोजगार के सिलसिले में यूरोप में 3 दहाइयों से मुकीम लाहौर ये अरशद महमूद उर्फ जूली बुध की सुबह अपने शहर लाहौर पहुंच रहे हैं। जिंदगी का एक हिस्सा दियार गैर में गुजारने वाले जूली की अपने वतन वापसी की घड़ियां जो करीब आ रही हैं। जूली का अपने शहर को देखने और रिश्तेदारों से मिलने का इश्तियाक भी बढ़ता जा रहा है। यूरोप में मुख्तलिफ मकामात की सैर और दोस्तों से अलविदाई मुलाकातें करने के बाद वतन वापसी से कबल जूली ने सिटी 42 की टीम के हमरा उम्रे की ज़ादत हासिल की। उम्रे की अदायगी के बाद जूली टीम के हमरा मदीना मुनव्वरा रवाना हुई, जहां उन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा किए। जूली ने वतन वापसी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और मुल्क व कौम की तरक्की और अमन व अमान के क़याम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। इत्तफाक अस्पताल में 6.5 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन तिबी सहूलतों पर मुश्तमिल पेड्स कार्डियक यूनिट को फंक्शनल कर दिया गया। जदीद यूनिट में 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल ICU और ऑपरेशन थिएटर भी शामिल है। इत्तफाक अस्पताल में दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों को इलाज मौलजी की जदीद सहूलतों की फराहमी के लिए नए पेड्स कार्डियक सर्जरी यूनिट को फंक्शनल कर दिया गया है और 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद ICU और ऑपरेशन थिएटर भी शामिल है। हुकूमत ने टीचिंग अस्पतालों में विमेन मेडिकल अफसर की 93 सीटें पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग में तब्दील कर दी। पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग का वजीफा देने के लिए 3 करोड़ 95 लाख रुपए के फंड्स भी फराहम कर दिए गए। हुकूमत ने एक बरस कबल नई भर्ती होने वाली विमेन मेडिकल अफसरान को तनख्वाह की अदायगी के लिए PG ट्रेनिंग की 93 सीटें खत्म करके उनके फंड से WMOs को तनख्वाहों की अदायगी शुरू कर दी थी। ताहम 600 से ज़ायद पोस्ट ग्रेजुएशन करने वालों को वजीफा ना मिलने से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने अब विमेन मेडिकल अफसरान के लिए हासिल की गई PG ट्रेनिंग की 93 सीटें वापस कर दी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हद 20 से बढ़ाकर 25 बरस कर दी गई है, जबकि बेवा और मुतलका की उम्र की ज़्यादा से ज़्यादा हद 30 से बढ़ाकर 35 बरस कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लाहौर सैयद हामिद हुसैन शाह ने मॉडल टाउन के शहरी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। उनका कहना था कि पानी बुनियादी इंसानी ज़रूरत है। अदालतों समेत हर जगह शहरियों को पीने का साफ पानी मुफ्त दस्तयाब होना चाहिए। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह करने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लाहौर सैयद हामिद हुसैन शाह मॉडल टाउन के शहरी पहुंचे तो सदर लाहौर बार नुमान कुरैशी, नायब सदर इरफान बसरा ने दीगर वकला के हमरा उनका शानदार इस्तकबाल किया और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब नवीद अकरम चीमा ने 15 जनवरी को सिविल सेक्रेटेरिएट में ऑल पंजाब DCOs कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है।
डीसीओ कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तरक्याती मंसूबे, इंतजामी मामलात, नई तरक्याती स्कीमें, एजुकेशन मंसूबे, हेल्थ मंसूबे और रेवेन्यू की वसूली है। इजलास की सदारत चीफ सेक्रेटरी पंजाब नवीद अकरम चीमा करेंगे। इजलास में कमिश्नर्स और अहम महकमों के सेक्रेटरीज भी शिरकत करेंगे। महकमा खजाना ने मुख्तलिफ महकमों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में 20 अरब रुपए की किस्त जारी कर दी। महकमा खजाना ने तीसरी सैमाही तरक्याती फंड्स की किस्त जारी की है। महकमा हेल्थ, महकमा एजुकेशन, महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा ज़राअत, महकमा सोशल वेलफेयर, महकमा विमेन डेवलपमेंट को 20 अरब रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट 3 माह में खर्च करने की भी हिदायत की है। 20 अरब रुपए का बजट सिर्फ तरक्याती मद में खर्च हो सकेगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सुहेल चौधरी ने चालान की रकम से वार्डन्स की कमीशन मुकर्रर करने के लिए समरी आईजी पंजाब को भिजवा दी है। सीटीओ सुहेल चौधरी के मुताबिक मोटरवे, हाईवे पुलिस, सिंध ट्रैफिक पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा ट्रैफिक पुलिस की तरह लाहौर के वार्डन्स को भी चालान की रकम में से 5 ta 10% कमीशन दी जाए। सुहेल चौधरी का कहना है कि इस तरह वार्डन्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 1 साल में वार्डन्स ने चालानों की मद में 56 करोड़ रुपए खजाने में जमा करवाए। नॉलेज पार्क मंसूबे में तकनीकी मामलत फराहम करने के लिए महकमा हायर एजुकेशन और ब्रिटिश काउंसिल के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गई। सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद और ब्रिटिश काउंसिल के डायरेक्टर रिचर्ड वेयर्स ने MOU पर साइन किए। ब्रिटिश काउंसिल के दफ्तर में होने वाले इजलास में वज़ीर तालीम राना मशहूद, सूबाई डायरेक्टर ब्रिटिश काउंसिल रिचर्ड वेयर्स, एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन शाहिद जमान, SO मैडम साइमा, SC ग्रुप की CEO सोनिया सईद समेत महकमा स्कूल्स एजुकेशन और ब्रिटिश काउंसिल के नुमाइंदगान ने शिरकत की। बैंक अल-फलाह का नया सॉफ्टवेयर शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। शहर की बेशतर ATMs और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद हो गई हैं। बैंक अल-फलाह ने नया सॉफ्टवेयर 24 चंद रोज पहले मुतारिफ करवाया था। ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज बेहतर करने के लिए मुतारिफ करवाया गया था ताकि शहरियों को बेहतरीन सहूलियात में असर आ सके, लेकिन ये सॉफ्टवेयर शहरियों के लिए वबाल जान बन गया है। नए सॉफ्टवेयर का लिंक डाउन होने की वजह से बेशतर ATMs, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और बैंकिंग सर्विसेज में मसला मामूल बन गया है। LWMC के ज़रिए तमाम मेवान इकबाल में क्लीन लाहौर स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड तकरीब का इनकाद किया गया। इस तकरीब में 800 सैनिटरी वर्कर्स को फीकस 3000 रुपए नकद इनाम से नवाजा गया। सज्जाद भुट्टा की ये रिपोर्ट। ईवान इकबाल में मुनक़दा LWMC की तकरीब बराए एतराफ़ हुस्न कारकर्दगी के मेहमान खुसूसी चेयरमैन ख्वाजा अहमद हसन थे। तकरीब में MD वसीम अजमल, DCO लाहौर अहमद जावेद गाजी, औसपाक के CO इस्मत सेवक, अलबराक के नुमाइंदा मिस्टर बहरी, मेंबर बोर्ड डॉक्टर आयशा गौस पाशा, मैनेजर कम्युनिकेशन मैमूना अरसलान और LWM के मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। ख्वाजा अहमद हसन का कहना था कि LWMC ने सफाई का जदीद निज़ाम मुतारिफ कराया और शहर को कूड़े करकट से पाक करने के लिए बेशुमार इकदाम किए गए। बदामी बाग की जो मार्केट्स हैं, देयर वाज नो सिस्टम। उनकी मार्केट कमेटी वगैरह था और वो बिल्कुल अटकल पच्चू काम हो रहा था। आज ज़रा आप जाइए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, आप बदामी बाग की जो फल मंडी और सब्ज़ी मंडी है, बिलखुसूस फल मंडी, आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आपको एक सफाई का एक नया मेयार नज़र आएगा। तकरीब में मौजूद मीडिया के नुमाइंदों को भी शील्ड्स से नवाजा गया और केक काटा गया। LWMC के मैनेजिंग डायरेक्टर अजमल वसीम चौधरी का कहना था कि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए LWMC के मुलाजमीन रात के वक्त भी फराइज सर अंजाम देते हैं। रात को 3 बजे चलें तो आपको सफाई होती हुई नजर आएगी, लेकिन दिन में वो कंजेस्टेड इलाके हैं और वहाँ पे फिर हमारी गाड़ियाँ उस वक्त एंटर नहीं हो सकती, तो इसलिए आपको दिन में वो नज़र आता है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट दोबारा आना शुरू हो जाता है। ऐसी तकारीब यकीनन मुलाजमीन की हौसला अफजाई और बेहतर कारकर्दगी के लिए टॉनिक की हैसियत रखती है। ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहना चाहिए। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ सज्जाद भुट्टा, सिटी 42। पुलिस ने साबिक गवर्नर सरदार जुल्फ़िकार खोसा और उनके साहबजादे साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त खोसा से एलीट फोर्स समेत सिक्योरिटी पर मामूर बड़ी नफरी वापस ले ली। लाहौर पुलिस ने साबिक गवर्नर पंजाब सेनेटर सरदार जुल्फ़िकार खोसा और साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा से एलीट फोर्स वापस ले ली, जबकि सिक्योरिटी पर मामूर 4 इजाफी गाड़ियां और 20 से ज़ायद एहलकार वापस बुलवा लिए हैं। आपको बताएंगे कि IG पंजाब खान बेग ने कंप्यूटराइज ड्राइविंग लाइसेंस के मटीरियल और ट्रैफिक पुलिस के दीगर अखराजात के लिए 6 करोड़ 31 लाख रुपए के इजाफी फंड जारी कर दिए हैं। IG दफ्तर से जारी होने वाले इजाफी फंड्स में 5 करोड़ 7 लाख 59 हज़ार रुपये पेट्रोल की मद में इस्तेमाल किए जाएंगे। कंप्यूटराइज ड्राइविंग लाइसेंस के मटीरियल के लिए 33 लाख 55 हज़ार रुपये, बिजली के बिल अदा करने के लिए 30 लाख 15 हज़ार रुपये, टेलीफोन बिलों के लिए 12 लाख 94 हज़ार, गैस बिलों के लिए 1 लाख 1 हज़ार रुपये जारी हुए हैं।
मुस्लिम लीग ख़ाफ पंजाब के सदर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में हर वो काम किया जिससे अवाम को बराह रास्त रिलीफ मिला। मौजूदा हुक्मरान अवामी मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रह चुके हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने मुस्लिम लीग हाउस का दौरा किया, जहां उन्होंने जमात के मुख्तलिफ विंग्स का जायजा लिया। इस मौका पर मोहम्मद बिशारत राजा, मियाँ मुनीर, मियाँ इमरान मसूद, सीमल कामरान, नासिर रमज़ान गुज्जर, नासिर गुल और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब से कनाडा के सेनेटर्स और रुकन पार्लियामेंट ने मुलाकात की। मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि कनाडा के सरमायाकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे शुरू करें। मुलाकात करने वालों में सेनेटर सलमा अता जॉन, सेनेटर सेंसनी रुद और रुकन पार्लियामेंट ब्रिड बट शामिल थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देने की ज़रूरत है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मियाँ महमूद रशीद ने दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर जाने वाले फड़िए बशीर अहमद के घर जाकर इजहार ताज़ियत किया। रहनुमा PTI ने कहा कि वाक़े के ज़िम्मेदार कमेटी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मियाँ महमूद रशीद ने चंद रोज़ कबल हार्ट अटैक से इंतकाल कर जाने वाले बशीर अहमद की इस्लामाबाद में वाक़ रिहाइश गाह पर जाकर उनके भाई सईद अहमद से इजहार ताज़ियत किया। लाहौर कस्टम एजेंट एसोसिएशन ने माल बरदार ट्रेनों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा किया है ताकि हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो सके। मुगलपुरा ड्राई पोर्ट में कस्टम एजेंट एसोसिएशन का इजलास मुनक़िद हुआ। मुस्लिम लीग नून के MNA परवेज़ मलिक मेहमान ख़ुसूसी थे। इजलास में कस्टम एजेंट एसोसिएशन के चेयरमैन अमजद चौधरी, सदर आगा इफ्तिखार, शकील भट्टी, बाबर भट्टी, मसूद भट्ट, असद मंजूर, काजिम रजा शमसी, चौधरी अरशद और दीगर ने शिरकत की। TMA इकबाल टाउन और सरकारी ठेकेदार के माबैन तनाज़ा पैदा हो गया। ठेकेदार ने बकर मंडी शाहपुर कांचा का ठेका 7 माह कबल ही छोड़ने की दरख्वास्त दे दी। सरकारी ठेकेदार ने बकर मंडी शाहपुर कांचा का ठेका छोड़ने की दरख्वास्त AC रायविंड के नाम दी है। दरख्वास्त की एक कॉपी DCO लाहौर को बेरसाल की गई है। TMA ज़राए के मुताबिक मंडी में चारे की कीमत में इजाफे पर तनाज़ा पैदा हुआ, जिस पर DCO लाहौर डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने मामलात को खुश असलूबी से हल करने के लिए सरकारी ठेकेदार को AC रायविंड के नाम दरख्वास्त देने की हिदायत की थी। PIA इंतज़ामिया और पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के दरमियान कीमतों पर इख्तलाफात। कौमी एयरलाइंस ने नई केटरिंग कंपनी किचन कुजीन के साथ खाना फराहमी का मुआहदा कर लिया। PIA इंतज़ामिया के मुताबिक निर्खनामे में इजाफे के बायस PC होटल के साथ मुआहदा जारी रखना मुमकिन नहीं था और अब मुसाफिरों को खाना फराहम करने के लिए किचन कुजीन कैटरिंग सर्विस से मुआहदा किया गया है। किचन कुजीन इससे पहले एयरब्लू समेत दीगर एयरलाइंस को मुसाफिरों के लिए खाना फराहम करने का वसी तजुर्बा रखती है। महकमा सोशल वेलफेयर के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने दूसरे रोज़ भी सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर अपने मुतालबात के हक़ में मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालबात के हक़ में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा किया कि महकमा सोशल वेलफेयर के 400 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए और उनके तमाम बकायाजात अदा किए जाएँ। डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स और एहलकारों ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एनवायरनमेंट वसीम चीमा के नारवा सलूक के खिलाफ हड़ताल कर दी और उनके मातहत काम करने से इनकार कर दिया। टाउन हॉल में हड़ताल करने वाले डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर और एहलकारों का मौक़िफ़ है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वसीम चीमा का मातहत एहलकारों के साथ रवैया दुरुस्त नहीं। उनकी हटदर्मी की वजह से स्टेनोग्राफर बर वक्त अपनी बीवी को अस्पताल ना पहुँचा सका, जिस पर तमाम एहलकार सरापा एहतजाज हैं। ऑस्ट्रेलियन एजाजी काउंसलर जनरल और पाशा ग्रुप के चेयरमैन सलीम गौरी ने अल्फा करीम टावर में सेमिनार से खिताब किया। ऑस्ट्रेलिया के एजाजी काउंसलर जनरल और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसिंग एसोसिएशन पाशा के चेयरमैन सलीम गौरी ने अल्फा करीम टावर में सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें खुर्रम समद, अब्दुल अजीज और सादिया खान समेत दीगर IT कंपनीज के CEOs और वर्कर्स ने शिरकत की। सलीम गौरी का कहना था कि IT कंपनीज के साथ इस किस्म के सेमिनार ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि लाहौर में 400 से ज़ायद IT कंपनीज मौजूद हैं जिनका एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना बेहद ज़रूरी है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान ने तालिब इल्मों के लिए नए तालीमी पैकेज का ऐलान कर दिया। ठोकर न्याज बेग पर वाक़े ICAP की बिल्डिंग में होने वाली तकरीब के मेहमान खुसूसी नईम अख्तर शेख थे, जबकि उमैर जमाल, हादिया रजा, सैयद मसूद अख्तर शेख, राशिद इब्राहिम और ICAP के मेंबरान की कसीर तादाद ने भी तकरीब में शिरकत की।
پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت خواجہ عمران نذیر نے یوسف پارک شاہدرہ میں جیولری شاپ کا افتتاح کیا۔ جیولری شاپ کے افتتاح کے موقع پر چودھری واحد احمد، شاہد چندہ، غلام مرتضیٰ، چودھری عباس جٹ، سلطان خان، حاجی عرفان اور راشد خان سمیت اہل علاقہ بھی موجود تھے۔ حلقے کے کوارڈینیٹر نے خواجہ عمران نذیر کو حلقے میں ترقیاتی کاموں کے بارے میں بتایا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پارلیمانی سیکرٹری نے کہا کہ تمام کوارڈینیٹرز عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروائیں، اس سلسلے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد میں ابھی کئی روز باقی ہیں، لیکن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھروں اور گلیوں کو سجانے کے لیے ابھی سے ہی بازاروں کا رخ کر لیا ہے۔ جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں کیسی ہیں، بتا رہے ہیں عامر دار اس رپورٹ میں۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابھی کئی روز باقی ہیں، لیکن شہریوں میں اسے منانے کا جذبہ عروج پر پہنچ چکا ہے۔ بازاروں میں 12 ربیع الاول کی مناسبت سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک اور کلمہ طیبہ سے عبارت جھنڈے، جھنڈیاں، سٹیکرز، برقی کمکمے، بینرز، نالین مبارک اور خانہ کعبہ کی شبیہات دستیاب ہیں، جنہیں شہری چوک در جوک خرید رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے وہ اپنے گھروں اور گلیوں کو خوبصورتی سے سجاتے ہیں۔ ہر سال جس طرح 12 ربیع الاول چڑھتا ہے ہم سامان خرید کے لے جاتے ہیں اور گلیاں، بازار، محلے جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ ساڈے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے پیارے نبی نے آسا انہاں دی خوشی دے وچ یہ سب کیتا۔ بیاہ ہری جھنڈیاں خریدنے آیا ہوں، حضور ٹائم پہ جھنڈیاں بیاہ خریدنے آیا، جھنڈے خریدنے آیا ہوں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ وہ اس کاروبار کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں اور اس لیے اس مہینے ان پر خدا کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ گنپت روڈ کے دکانداروں کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ خریداروں کا رش پہلے سے زیادہ ہے۔ تو دن نزدیک آتے جا رہے ہیں، بازار کی رونقیں بڑھتی جا رہی ہے۔ عید میلاد النبی آنے والا ہے، کافی سامان ہم نے لگایا ہوا ہے، لوگوں کا کافی جو ہے رجحان ہے ادھر۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ اس بابرکت دن کی خوشیاں منانے کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کے لیے فرزندان اسلام زور و شور سے خریداری میں مصروف ہیں اور بازاروں میں رنگ و نور کی برسات جاری ہے۔ کیمرامین یاور بھٹی کے ساتھ عامر ڈار، سٹی 42۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول فار دی ڈیف میں پنجاب یوتھ فیسٹیول کے تحت مقابلہ حسن قرات کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف اسکولوں سے تعلق رکھنے والے خصوصی بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ گلبرگ میں واقع گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول فار دی ڈیف میں منعقد ہونے والے مقابلہ حسن قرات میں ڈی او اسپیشل ایجوکیشن شہزاد ہارون بھٹا نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی لاہور کیمپس میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں مقابلہ حسن قرات اور نعت کا اہتمام کیا گیا۔ احوال جانتے ہیں جنید ریاض کی اس رپورٹ میں۔ گارڈن ٹاؤن میں واقع بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہونے والے مقابلہ حسن قرات و نعت میں معروف نعت خواں توفیق احمد توفیق، بینش ملک اور معروف مصنف جہانگیر محمود نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر منیر احمد بھٹی اور انعم ابرار سمیت اساتذہ اور طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ تقریب میں طلباء و طالبات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے منزلیں۔ مقابلہ حسن قرات میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات نے دلکش انداز میں تلاوت قرآن مجید پیش کی۔ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى۔
तकरीब के अख्ताम पर बेहतरीन नात ख्वां मोहम्मद नदीम, नादिर अली और हिना जुल्फ़िकार, जबकि क़िरात में पोजीशन लेने वाले उस्मान राजपूत, राबिया इब्राहिम और सुबहान इलाही को सर्टिफिकेट्स दिए गए। कैमरा टीम के साथ जुनेद रियाज। फेस्टिवल के यूनियन काउंसिल मरहले में शालिमार टाउन का कुकिंग मुकाबला सहर तनवीर और उस्मा अफजल ने जीत लिया, जबकि सेहतमंद बच्चों के मुकाबले में 11 बच्चे अगले मरहले में पहुंच गए हैं। यूथ फेस्टिवल के हवाले से शहर भर में मुनक्किदा मुकाबलों के हवाले से देखते हैं एजाज वसीम बाकरी की ये रिपोर्ट। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम गढ़ी शाहू मिनी सनत जार में मुनक्किदा कुकिंग मुकाबले में शालीमार टाउन की 10 यूनियन काउंसिल से खवातीन ने हिस्सा लिया। खवातीन ने चिकन कढ़ाई, गाजर का हलवा, सब्जियां और लजीज दालें बनाकर जजेस को खूब मुतासिर किया। लजीज डिशेस तैयार करने पर जजेस ने सहर तनवीर और उस्मा अफजल को फातेह करार दिया, जबकि आसमा अफजल और महजबीन दूसरे नंबर पर आई। इसी तरह ग्रुप 2 से सामिर फातेह, जबकि अंबर और नाइला ने दूसरी पोजीशन हासिल की। यहाँ पे पार्टिसिपेट करके अच्छा तो लग रहा है, काफ़ी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ है कि अप्रिशिएट किया गया जो काम किया गया है। हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोग भी बाहर आके अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने स्किल्स को प्रूव कर सकते हैं। मुझे इसको बना के बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं डिशेस बहुत ज़्यादा बनाती हूँ घर में, लेकिन ये है कि मुझे सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जीतना, विन करना, पुअर होना इज़ द अदर थिंग, बट एक कंपटीशन में उसके बीच में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हम देख के भी सीखते हैं और कुछ हम प्रैक्टिकली करते हैं। गवर्नमेंट मॉडल टाउन अस्पताल, CMH, तहसील शालीमार और कैंट में यूथ फेस्टिवल के तहत सेहतमंद बच्चों के मुकाबले भी मुनक्किद किए गए, जिनमें अब्दुल रहमान, अब्दुल मनान, मोहम्मद अहमद, मोमिन, मोहम्मद कैफ और इब्राहिम कामयाब करार पाए। तहसील कैंट की यूनियन काउंसिलों में जारी टेप बॉल क्रिकेट मुकाबलों में शुमाइल 11, अदील 11, हमाद 11, मुदस्सिर 11, आबिद 11 और फहद 11 कामयाबी हासिल करके अगले मरहले में पहुंच गई हैं। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर आमिर रजा खान और रेहान गुल के साथ एजाज वसीम बाकरी, सिटी 42। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की फुटबॉल टीम बनाने के लिए ट्रायल्स का आगाज कर दिया गया। मुल्क भर से नौजवानों ने ट्रायल्स में हिस्सा लिया। मॉडल टाउन फुटबॉल ग्राउंड में मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा ट्रायल्स के पहले रोज़ 250 के करीब फुटबॉलर्स ने ट्रायल्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। ट्रायल्स की निगरानी सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के कोच खालिद खान और मैनेजर मोहम्मद बाबर ने की। ट्रायल्स के पहले रोज़ खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस को जांचने के साथ साथ उनके फुटबॉल खेलने के मयार और तकनीक का जायजा लिया गया, जिसके बाद 60 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया, जिनके ट्रायल्स बुध के रोज़ दोबारा लिए जाएंगे। इंटर डिवीजन गर्ल्स हॉकी चैंपियनशिप के लिए लाहौर टीम फैसलाबाद रवाना हो गई। लाहौरी खिलाड़ियों का कहना है कि वो टाइटल का दिफा करके लौटेंगी। 17 रुकनी लाहौर टीम किनेट कॉलेज से फैसलाबाद के लिए रवाना हुई। टीम में रोशना खान, फिजा नवीद, सिदरा अयूब, मायदा आलम, समन खुरम, कुरतुलैन, साइमा ज़ैनब अनवर, हिरम माजिद, कुलसूम, कमल शहजादी, आलिया रहमान और हुरिया असलम शामिल हैं। लॉन्चेस टेनिस पोलो टूर्नामेंट का आगाज हो गया। इफ्तिताही रोज आर्मी ग्रीन और गार्ड ग्रुप ने अपने मैचेस जीत लिए। लाहौर गैरिजन पोलो क्लब के ज़रिए तमाम सर्वर रोड पाकिस्तान पार्क में शुरू होने वाले टूर्नामेंट के इफ्तिताही रोज गार्ड ग्रुप ने डायमंड पेंट्स को 5.5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी। भारतीय टीम की जानिब से हमजा मास खान ने हैट्रिक की बदौलत 5, जबकि तैमूर अली मलिक ने 2 गोल स्कोर किए। हरीफ टीम की जानिब से राजा तैमूर नदीम ने 3, जबकि अहमद अली टवाना ने 2 गोल स्कोर किए। सीसी पर चौधरी शफीक अहमद ने करप्शन, इख्तियारात से तजावुज़ करने और नाकिस कारकर्दगी पर 11 थानेदारों समेत 56 पुलिस एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफी समेत दीगर सजाएं सुना दी। अर्दली रूम में एहलकारों की जानिब से दायर अपीलों की समाअत करते हुए CCPO ने एहलकारों मुलाजमत से बरतरफी, सर्विस की ज़ब्तगी, सालाना तरक्कियाँ रोकने और तनख्वाहों में कमी की सजाएँ थीं। सजा पाने वालों में सब इंस्पेक्टर अमानत अली, मोहम्मद अमीन, काशिफ मुर्तज़ा, निसार अहमद, मुदस्सिर इकराम, आसिफ मुनीर, रियाज अहमद, ASI मोहम्मद कदीर, रफ़ीक अहमद, मोहम्मद नज़ीर और लईक अहमद शामिल हैं। तेज रफ्तार मेट्रो बस की टक्कर से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए, जिस पर जख्मियों के वारिसां ने एहतजाज करते हुए टायर जलाकर मेट्रो बस का रूट ब्लॉक कर दिया। गाजी रोड का रहायशी 29 साला शाहिद खान अपनी करीबी अजीजा के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि मेट्रो बस ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो दोनों शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि उनके वारिसां ने वाक़े के खिलाफ एहतजाजन टायर जलाकर मेट्रो बस का रूट ब्लॉक कर दिया। कुछ देर बाद इंतजामिया ने मेट्रो बस सर्विस बहाल करा दी। स्पेशल जज एंटी करप्शन राजा गजनफर अली खान ने पेश न होने पर फिल्म स्टार मीरा की वालिदा शफकत जहरा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। एडिशनल सेशन जज एंटी करप्शन की अदालत में अजमत नामी शख्स ने फिल्म स्टार मीरा की वालिदा शफकत जहरा समेत 4 अफराद के खिलाफ इस्तगासा दायर कर रखा है। अदालत ने शफकत जहरा को तलब करने के लिए समन जारी किए, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुई। पेश न होने पर अदालत ने शफकत जहरा के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए एंटी करप्शन को हुक्म दिया कि वो शफकत जहरा को गिरफ्तार करके 15 जनवरी को अदालत में पेश करें।
صارف عدالت نے بھاری بل وصول کرنے کے باوجود درخواست گزار کے سر کے بال نہ نکلنے پر ہیئر کلب گلبرگ کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور مینیجر کو 19 فروری کو جواب کے لیے طلب کر لیا۔ صارف عدالت میں کینال پارک تاج باغ کے رہائشی عرفان جاوید نے ہیئر کلب گلبرگ کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور مینیجر کے خلاف 5 لاکھ روپے کا ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا ہے، جس میں موقف اختیار کیا کہ ہیئر کلب کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے اس کو تسلی دی کہ وہ 93,000 روپے ادا کریں تو اس کے سر کے بال لگائیں گے، جس سے اس کے سر میں بال خود بخود نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن موٹر رجسٹریشن اتھارٹی نے غیر رجسٹرڈ ڈبل کیبن ڈالا قبضے میں لے لیا۔ ٹوکن ٹیکس ادا نہ ہونے پر 94 گاڑیوں کے کاغذات بھی قبضے میں لے لیے۔ ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر عرفان خالد کے مطابق ڈی جی نے چیکنگ کے لیے مختلف ٹیمیں بھجوائیں۔ اس دوران ڈائریکٹر ریجنسی عمران اسلم اور ان کی ٹیم نے رائیون روڈ سے کاشان شکیل کا ڈبل کیبن ڈالا قبضے میں لے لیا، جس پر لندن کا نمبر لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی 94 گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس ادا نہ ہونے پر ان کے کاغذات بھی قبضے میں لے لیے گئے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے اوورسیز پاکستانیز کے وفد اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حاجی عزیز الرحمان چند نے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اوورسیز پاکستانیز کے 15 رکنی وفد نے امجد رضا اور ریاض قریشی کی سربراہی میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقات کی۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں وفد نے گورنر کو اپنے مسائل کے بارے آگاہ کیا۔ گورنر نے وفد کو یقین دلایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کا حل حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ میاں محمد شہباز شریف ذاتی طور پر دلچسپی لے رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حاجی عزیز الرحمان چند نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقات کر کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس دلوانے پر مبارکباد دی۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ یورپی مارکیٹوں میں جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حصول سے نہ صرف ٹیکسٹائل بلکہ 6000 سے زائد مختلف مصنوعات کے لیے عالمی منڈیوں کے دروازے کھلیں گے۔ اس موقع پر عزیز الرحمان چند نے اسٹیل فرنس آئل انڈسٹری کو درپیش مسائل سے گورنر پنجاب کو آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے وفد نے صدر میاں جاوید اقبال کی قیادت میں ملاقات کی۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں گورنر پنجاب محمد سرور نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کے تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد قومی سوچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اہم ملکی معاملات پر یکجا ہو جائیں۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ کی تشکیل سے مقامی افراد کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی کا عمل تیز ہوگا۔ نیو یونیورسل کیبل نیٹ ورک کے زیر اہتمام مجاہد آباد میں نادرہ کی موبائل وین کے ذریعے اہل علاقہ کے نئے شناختی کارڈز بنائے گئے۔ اس موقع پر یو سی 155 سے چیئرمین کے امیدوار حاجی امجد علی مرزا، وائس چیئرمین کے امیدوار معطر الحق، جنرل کونسلر کے امیدوار شہزاد احمد، ملک محمد اکبر اور حافظ محمد عثمان امجد بھی موجود تھے۔ نادرہ کی موبائل وین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 200 سے زائد خواتین اور مردوں نے شناختی کارڈ بنوائے۔ اس موقع پر جنرل کونسلر کے امیدوار شہزاد احمد نے کہا کہ اہل علاقہ کی سہولت کے پیش نظر موبائل وین کو خصوصی طور پر بلوایا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں محمود رشید اور صوبائی صدر اعجاز چودھری نے سٹی 42 کے رپورٹر عمران یونس کی رہائش گاہ پر جا کر ان سے بیٹے کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ سمن آباد میں سٹی 42 کے رپورٹر عمران یونس کی رہائش گاہ آمد کے موقع پر اشفاق ملک اور عمر خان بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ہمراہ تھے۔ میاں محمود رشید اور اعجاز چودھری نے عمران یونس سے ان کے شیرخوار بیٹے کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے صبر کی دعا کی۔ لاہور کینال کی سالانہ بھر صفائی کا آغاز ہو گیا۔ محکمہ آبپاشی پنجاب نے 16 جنوری تک بھر صفائی کے عمل کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ لاہور کے بیچوں بیچ گزرنے والی 22 میل طویل نہر کی بھل صفائی کے پہلے مرحلے میں کناروں کی صفائی اور مرمت شروع کر دی گئی ہے۔ محکمہ آبپاشی سال 2014 میں بھل صفائی کے لیے 25 لاکھ روپے سے زائد رقم خرچ کرے گا۔ لاہور کینال کی بھل صفائی کے پہلے مرحلے میں کناروں کو کشادہ کیا جا رہا ہے، جبکہ متاثرہ کناروں کی تعمیر و مرمت کا کام بھی جاری ہے۔ گلبرگ میں اسٹو ریسٹورانٹ میں فرنیچر برانڈ ایمروکیا کی جانب سے منفرد فرنیچر نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں لکڑی پر نقش اقبال کے اشعار نے سب کو حیران کر دیا۔ نئے فرنیچر برانڈ ایمروکیا کی جانب سے سجائی جانے والی نمائش کو ڈیزائنر مونا مغل نے تخلیق کیا۔ مونا مغل ایک سنگ تراش ہے، لیکن اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے انہوں نے یہ کام تیار کیا ہے۔ اس فرنیچر کے حسن کو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے اشعار نے 4 چاند لگا دیے۔ پی آئی اے سے سفر کرنے والے مسافر تو اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے، تاہم ان کا قیمتی سامان ہفتوں بعد ٹرکوں پر روانہ کیا گیا۔ دوسری جانب دن بھر لاہور ایئرپورٹ پر اہم شخصیات کی آمد و روانگی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ نبیل رضا ملک کی یہ رپورٹ دیکھتا ہے۔
صوبہ سندھ کی قدآور سیاسی شخصیت سید غوث علی شاہ شاہین ایئر لائنز کی پرواز 148 پر کراچی سے لاہور پہنچ گئے ہیں۔ اسی پرواز پر سی ای او میڈاس ایڈورٹائزنگ کمپنی انعام اکبر بھی لاہور پہنچے۔ بلوچستان کے چیف سیکرٹری بابر یعقوب فتح محمد پی آئی اے کی پرواز PK 322 پر کوئٹہ سے لاہور پہنچ گئے۔ لاہور گرامر اسکول کے 20 طلبہ کا وفد اٹلی کے ایک ہفتے کا تعلیمی دورہ مکمل کرنے کے بعد عمان ایئر لائنز کی پرواز 327 پر لاہور پہنچ گیا۔ شاہین ایئر لائنز کی دبئی سے آنے والی پرواز 767 کے 20 سے زائد مسافروں نے بتایا کہ ان کا قیمتی سامان، تحائف اور سردیوں کے کپڑے دبئی میں ہی رہ گئے ہیں، جس سے انہیں سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ کافی لوگ آئے ہیں ابھی جنہوں نے دو دن سے آ رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سامان نہیں ملا ابھی تک، اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کے چھوٹے بچے جیسے ہمارے ہیں، ان کے گرم کپڑے بھی ہیں اس میں، تو اس کا کافی سامان، 3 بڑے بیگیج ہیں، ٹوٹل سامان ہی سارا اس میں ہے۔ ٹوٹل ایسیسریز بچوں کی، بڑوں کی، ہماری سب کچھ اس میں ہے۔ اس میں تو معمولی چیزیں ہیں بچوں کی، اور ہم تو اتنی ٹینشن میں آ رہے ہیں، کوئی رپلائی نہیں صحیح سے ہمیں دے رہے ہیں یہ لوگ۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے ڈائریکٹر محمد جنید اپنے اہل خانہ کے ہمراہ پی آئی اے کی پرواز PK 305 پر لاہور پہنچے۔ ادھر لاہور میں منعقدہ شوز میں پرفارمنس کے لیے آرٹسٹ کے مختلف وفود بھی کراچی سے لاہور پہنچ گئے۔ کیمرامین امتیاز شاہ کے ساتھ نبیل ملک۔ اعظم رومی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی یوتھ بزنس لون اسکیم کے تحت ملک میں معاشی انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ گلبرگ میں ڈاکٹر اعظم رومی نے لاہور اکنامک جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے ممبران سے ملاقات کی۔ اس موقع پر لیجا کے صدر اشرف مہتاب نے تنظیم کے اغراض و مقاصد اور وزیر اعظم یوتھ بزنس لون اسکیم پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد اعظم رومی نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کاروبار دوست ہے، اس لیے وزیر اعظم نے یوتھ بزنس لون اسکیم کا اجرا کیا۔ ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ایویلویشن واسا شکیل احمد کاشمیری کے والد بشیر احمد کاشمیری کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ادارہ منہاج القرآن ٹاؤن شپ میں ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ایویلویشن واسا شکیل احمد کاشمیری کے والد بشیر احمد کاشمیری کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں MD واسا ڈاکٹر جاوید اقبال، DMD سید اقتدار شاہ، آفتاب احمد ڈھلو، عبدالحمید چودھری، چودھری شاہد نصر، رانا مقصود احمد، اسلم خان نیازی، طارق محمود، افتخار الدین نعیم، امتیاز مجتبیٰ غوری اور دیگر افسران اور ملازمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ فلم انڈسٹری کے سینئر تکنیکار خالد بٹ کی روح کے سال ثواب کے لیے فلم ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کے دفتر میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ لالی ووڈ انڈسٹری کے سینئر تکنیکار اور فلم ساز ارشد وڑائچ کے مینیجر خالد بٹ کی روح کے سال ثواب کے لیے رائل پارک میں واقع فلم ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن کے دفتر میں قرآن خوانی ہوئی، جس میں چیئرمین چودھری کامران اعجاز، فلم ساز فیاض خان، ارشد وڑائچ، سہیل حسینی، فلم ساز جانی ملک، ٹھاکر لاہوری، عبدالحمید بٹ سمیت فلم انڈسٹری کے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جسٹس ریٹائرڈ ملک محمد قیوم نے وکلاء کے اعزاز میں زہرانہ دیا۔ انہوں نے وکلاء کا نیا گروپ تشکیل دینے کا بھی اعلان کیا۔ مزنگ چنگی 4 سیزن شادی ہال میں جسٹس ریٹائرڈ ملک محمد قیوم کی طرف سے وکلاء کے اعزاز میں دیے گئے زہرانے میں لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر عابد ساقی، بیرسٹر محمد احمد قیوم، جسٹس ریٹائرڈ ظفر اقبال چودھری، میاں احسان الحق ساجد چودھری، عنایت اللہ، طاہر قیوم چودھری، غلام مرتضیٰ جہانگیر اے اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جسٹس ریٹائرڈ محمد قیوم ملک کا کہنا تھا کہ تشکیل دیے جانے والے وکلاء گروپ میں ایک کریم ملک گروپ اور سینئر وکلاء شریک ہو رہے ہیں اور یہ بڑا گروپ بن کر سامنے آئے گا۔ عدالتی کارروائیوں پہ ایک نظر سٹی عدالت میں۔ ہائی کورٹ نے ایچ کالج کے 70 اساتذہ کو برطرفی کے شوکاز نوٹس جاری کرنے کے خلاف دائر درخواست نمٹا دی۔ عدالت نے درخواست گزار اساتذہ کو انکوائری سب کمیٹی کے سامنے جواب دینے اور کالج انتظامیہ کو تحریری الزام اساتذہ کو دکھانے کا حکم دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز احمد کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار میاں آصف، یوسف کمال، میاں شہزاد علی سمیت دیگر اساتذہ کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ایچ کالج کے پرنسپل نے انہیں برطرف کرنے کے لیے 11 دسمبر کو شوکاز نوٹس جاری کیے۔ سیشن کورٹ جوڈیشل کمپلیکس فیز 2 کی تعمیر کا کام آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ جون کے پہلے ہفتے میں بلاک 1 مکمل کر کے جوڈیشری کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جوڈیشل کمپلیکس میں 400 گاڑیاں بیسمنٹ میں کھڑی ہو سکیں گی۔ شاہین عتیق کی رپورٹ دیکھتا ہے۔ سیشن کورٹ میں 8 ملین کی لاگت سے جوڈیشل کمپلیکس فیز 2 کی تعمیر کا کام تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے۔
ब्लाक ए में 23 अदालतें तैयार कर ली गई हैं, जिनकी तंजीम और आलाइश का काम जारी है। इस ब्लाक में एक बड़ा कमेटी रूम भी तैयार किया गया है। नए तैयार किए जाने वाले कम्प्लेक्स की बेसमेंट में 400 गाड़ियाँ खड़ी की हो सकेंगी, जबकि फेज 2 में वकला के चैम्बर और कार पार्किंग तामीर की जा रही है। बिल्डिंग तैयार करने वाले SDO अब्दुल कयूम खान का कहना है कि वो ए ब्लॉक 30 जून तक मुकम्मल करके लाहौर हाई कोर्ट के हवाले कर देंगे। जो हमारा शेड्यूल है, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है, इंशाल्लाह उसको हम अचीव करेंगे, हमारे टारगेट्स जो हैं, और हम उसे स्टिपुलेटेड पीरियड में इसको कंप्लीट करने में इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। जुडिशल कम्प्लेक्स की तामीर का काम तेजी से मुकम्मल करने के इक़दाम को वकला ने सराहा है। लाहौर बार के साबिक सेक्रेटरी राना इंतज़ार हुसैन का कहना है कि जुडिशल कम्प्लेक्स बनाने से एक फ़ायदा होगा कि तमाम अदालतें एक जगह यकजा की जा सकेंगी, लेकिन जिस तरह जजों की तादाद बढ़ रही है, ये जुडिशल कम्प्लेक्स भी नाकाफ़ी है। ये अप्रिशिएटेबल है हाई कोर्ट के ये इकदाम। इसमें वकला के लिए चैम्बर्स भी हैं, कार पार्किंग्स भी है। जिस तरह ट्रैफिक का यहाँ बहुत बड़ा मसला है, 400 के करीब गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी, 700-800 वकला साहबान अकोमोडेट हो जाएंगे, जिनको ऑफिसेस मिल जाएंगे। जुडिशल कम्प्लेक्स फेज 2 का ए ब्लॉक 23 जून तक मुकम्मल होने पर LDA कम्प्लेक्स की तमाम अदालतें यहाँ मुंतकिल कर दी जाएंगी, जबकि फेज 2 का काम अगले साल तक मुकम्मल होगा। कैमरामैन अदनान अली के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल है, ये आप जान सकेंगे सिटी क्राइम में। महकमा एंटी करप्शन ने लोअर माल के ASI मियां नईम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। महकमा एंटी करप्शन के सर्कल ऑफिसर सैयद जुबैर अखलाक के मुताबिक लोअर माल के रिहायशी रिजवान नामी शख्स के मुलाजिम को लोअर माल के ASI मियां नईम ने अपने साथियों की मदद से गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा। ASI ने रिजवान से मुलाजिम की रिहाइश के एवज मबलग 30,000 रुपये और 10 तोले की तलाई चेन रिश्वत मिली। ASI ने रिश्वत लेने के बावजूद रिजवान के मुलाजिम को रिहा ना किया, जिस पर रिजवान ने महकमा एंटी करप्शन को ASI के खिलाफ दरख्वास्त दी। सब्जाजार में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल जबकि उसके दोस्त को जख्मी कर दिया। पुलिस ने मकतूल की गाड़ी तहवील में लेकर लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। सैदपुर का रिहायशी 35 साला हाफिज सलीम रेंट ए कार और होटल का काम करता था। वो अपनी गाड़ी में अपने दोस्त इमरान के साथ उसके घर के बाहर बैठा हुआ था कि दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उसकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गए। फायरिंग के जद में आकर हाफिज सलीम और इमरान जख्मी हो गए और हाफिज सलीम खून ज्यादा बह जाने के बायस जख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर ही चल बसा। डी हाई स्कूल फॉर द बॉयज में पंजाब यूथ फेस्टिवल के तहत आर्ट मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने 100 से जायद फनपारे पेश किए। फिरोजपुर रोड पर वाक़ गवर्नमेंट एंटी हाई स्कूल फॉर द बॉयज़ में मुनक़िद होने वाले आर्ट मेले में प्रिंसिपल सैयद मोहम्मद फुरकान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। बहादुर अली, चौधरी मुनीर अहमद और मोहम्मद साजिद ने जजेस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। वाइस प्रिंसिपल राना मोहम्मद अफजल, खालिद महमूद और मोहम्मद शरीफ कादरी भी इस मौके पर मौजूद थे। मेले में तलबा ने अपने हाथ से बने हुए 100 से जायद फन पारे रखे और नुमाइश के लिए पेश किए, जिसे हाज़रीन ने खूब सराहा। गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल फॉर द गर्ल्स में पंजाब यूथ फेस्टिवल के तहत आर्ट मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबात ने 150 फनपारों की नुमाइश की। वहादत रोड पर वाक़ गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल फॉर द गर्ल्स में मुनक़िद होने वाले आर्ट मेले में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात राना अरशद ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर प्रिंसिपल नसरीन लतीफ़ और वाइस प्रिंसिपल इसमत बानो भी मौजूद थीं। मेले में तालिबात ने अपने हाथ से बनाए हुए 150 मुनफरिद फनपारे रखे, जिसे हाज़रीन ने बेहद पसंद किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात राना अरशद का कहना था कि यूथ फेस्टिवल के इनेकाद से तालिबात के हौसले बुलंद हुए हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 50 रुकनी वफ़द ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। लाहौर चैम्बर के सदर सुहेल लाशारी ने कहा कि GSP+ के दर्जे का हुसूल मुल्की मईशत के लिए नेक शगुन है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 50 रुकनी वफ़द ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल सैयद मोहम्मद सकलैन, कॉटेज इंडस्ट्री के सदर चौधरी गुलाम सरवर हजवेरी समेत दीगर से मुलाकात की। 50 रुकनी वफ़द से खिताब करते हुए ऐवान सनत व तिजारत के सदर सुहेल लाशारी ने कहा कि लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ ममालिक की कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों को मुद्दू करके मुआशी ताल्लुकात को मजबूत किया जाता है ताकि तिजारती हजम को बढ़ाया जा सके। सूबाई दारुल हुकूमत की मुख्तलिफ मार्केटों के ताजर रहनुमाओं ने वकार अहमद मियाँ की ज़ेर क़यादत DCO अहमद जावेद काजी से मुलाकात की। ऐवान सनत और तिजारत के अमीन हॉल में होने वाली मुलाकात में
صدر چیمبر سہیل لاشاری، سینئر نائب صدر میاں طارق مصباح، نائب صدر کاشف انور، محمد علی میاں، میاں مظفر، محمد اشرف بھٹی، ناصر سعید، چودھری غلام سرور، محمد شاہد خان، محمد کامران، عتیق الرحمان اور ظہیر بابر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مارکیٹ سے چلتے پھرتے میکینک ختم کیے جائیں اور پارکنگ کی مناسب سہولت فراہم کی جائے، ورنہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی۔ منٹگمری روڈ پر ہونے والے اجلاس میں فاؤنڈرز گروپ کے صدر شاہد نذیر، سینئر نائب صدر رانا کاشف علی، محمد عثمان، چودھری عابد، شیخ منظور الہی، محمد اویس، شاہ نواز، محمد ارشد سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر شاہد نذیر کا کہنا تھا کہ مارکیٹ میں چلتے پھرتے کاریگروں کی بھرمار ہے جو گاہکوں کو مہنگے داموں اسپیئر پارٹس اور ایسیسریز فروخت کرتے ہیں، جبکہ اکثر اوقات مارکیٹ میں آنے والے گاہکوں کے ساتھ چوری کی وارداتیں بھی یہی کاریگر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ اس اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شاہد نذیر نے مزید کہا کہ اگر ان کے مسائل فوری طور پر حل نہ کیے گئے تو لکشمی چوک میں دھرنا دیا جائے گا۔ بیان سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 2 سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دن بھر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہا۔ چیف میٹرولوجسٹ آفیسر محمد ریاض کے مطابق مغربی ہواؤں کا دباؤ کم ہونے کے باعث شہر کا درجہ حرارت مجموعی طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 42 اور رہیے شہر کی ہر خبر سے باخبر۔